अगली खबर का रुख करते हैं जिथे श्री अकाल तख्त साहिब ते बीबी जगीर कौर वालों कुछ बयान दिते गए सन जिन्हां दे उत्ते हरजिंदर सिंह वालों टिप्पणी की गई है। बीते दिनी श्री अकाल तख्त साहिब ते हुई इकत्तरता के दौरान बीबी जगीर कौर वालों सिख प्रचारक भाई हरजिंदर सिंह माझी अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का इंसाफ मंग रही संगतां ही दोषी हैं। कहण ते भाई हरजिंदर सिंह माझी ने जवाब दिंदिआं उन्हां नूं कहा कि बीबी जगीर कौर नूं उन्हां ने 4 सवाल पूछे सी, जिन्हां सवालों का बीबी जगीर कौर ने अज तक जवाब नहीं दिता। उन्होंने बीबी जगीर कौर नूं बेअदबी मसले ते बहस की चुनौती दी है। तो मैं गुरतेज सिंह तूही बेअदबियां का मुद्दा एक बार फिर गरमाउंदा नज़र आ रहा है। पिछले दिनी श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की अगवाई दे विच एक पंथक इकत्तरता हुंदी है, जिस नूं लैके श्रोमणी कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने एक बार फिर विवादित बयान है जिहड़ा दे दिता है। उत्थे बीबी जगीर कौर ने जो गोलीकांड का जो बेअदबी के दोषियों को सज़ा दिवाउण लई शांतमई धरना प्रदर्शन कर रहे सी गुरसिख, उन्हां ते सवाल है जिहड़ा उठाए गए। सो साडे नाल पंथक आगू भाई हरजिंदर सिंह माझी उगे सिख प्रचारक ने साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। भाई साहब सब तो पहलां दर्शकों नाल फतेह सांझी कर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब सब तो पहले ये दसो भी जी पिछले दिनी एक श्री अकाल तख्त साहिब ते पंथक इकत्तरता हुई है जिहदे च बीबी जगीर कौर ज्ञानी हरप्रीत सिंह ते बेअदबी दी जिहड़ी सिट सी खटड़ा जिहड़े उहदे मुखी सीगे वो भी उत्थे शामिल सीगे, कुछ पंथक आगू भी सी। उस इकत्तरता नूं तुसीं किवें देखदे हो? देखो जी साडा एक विधान है, कोई भी पंथ का इशू हुंदा है गुरु साहब ने सिद्धांत बख्शिया गुरमुख वैसो सफा विछाए। उस सिद्धांत के मुताबिक पिछले समयां दे विच भी पंथ इकट्ठा हुंदा रहा है ते उहदे ते सानूं मिल के विचारां करनियां, गुरबाणी की रोशनी च विचारां करनियां चाहिदियां ने। फिर जो सरबत संगत का फैसला हुंदा है उहनूं एक सज्जन बोल के सुणाउंदा है, वो भावें अकाल तख्त साहिब का जथेदार हुंदा है, स्पोक्समैन कह लो, कुछ कह लो, ये साडी रवायत हैगी है। पर जिहड़ी ये इकत्तरता हुई है बेअदबी अते धर्म परिवर्तन के मसले ते हुई आ, ये तुसीं वेखो 2015 तो बेअदबियां दा दौर है। उस इन्ने लंबे टाइम बाद एक तां इकत्तरता सद्दी गई है ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी होरां वल्लों, ते दूजा इस इकत्तरता दे विच ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं स्पष्ट करना चाहिए कि ਜਿਹੜੇ प्रचारक ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ बेअदबी के मसले ते फ्रंट ते लड़ाई लड़ रही सी उन्हां नूं क्यों नहीं सद्दिया गया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ पंथक सफा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਝੀ ਸਾਜੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮਾਝੀ ਸਾਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਝੀ ਸਾਜੀ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 4 ਗਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੂਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਾਂਗੇ।
ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਮਾਜੀ ਸਾਜੀ ਕਹਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ ਗਾਲਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਜੀ ਸਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਧਰਨਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਪਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੋਕੋ ਤੋਂ ਭਰੋਸੋ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੁਗਤ ਰਾਜੇ ਹਰਸਿਓ ਮੋਰ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਆਜੋ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬੈਠਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ 2 ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਸੱਦੋ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਵੀ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਥਣ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ। 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਹ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ 1 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਫਿਰ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਕ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 17 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ। 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਡਰਾਮਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ 17 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਮੈਂ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਮਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ। ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਖਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ SHO ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੋ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਭਰਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੱਟੜ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ 307? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਏ,
ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਬੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਭਰਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 161 CRPC ਤਹਿਤ ਪੰਕਜ ਮੋਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਮੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ SP ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ SP ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਫਲ ਵਰਤੀ। ਉਹਨੇ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੌਲਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਸੁਖਬੀਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ? ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੈਂ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸੂਈ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੇ ਪਏ ਆ ਪੂਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰ ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ 1970 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵੇਕਸੂਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦਿਓ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਐਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਰੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਅਜੌਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ ਖਾਮ-ਖਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਜ ਆਉਂਦਾ SGPC ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਲਾਇਕ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 295A ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਤਰਾ ਤੋੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪੱਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਓ। 295A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰੇ ਤੇ ਜੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹਿਜਵੀਰ ਹੈ, ਵਿਰੜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਭੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ, ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਪਾੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਤਾ ਪਾਉਣ। ਦੂਜਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਆਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਜੀ ਸਾਜੀ ਜਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 4 ਗਾਲਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 35 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਲੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝੋ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਦਾਹਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਰਹੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਥੋਈ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।